سے چل کر کے ذکر مصطفیٰ میں شامل ہو رہے ہیں، یہ بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ تو میری ملت کے نوجوانوں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ذکر کیسے فرما رہا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام سے ادنا سے لغزش ہو گئی تھی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کو جب زمین پر مبعوث فرمایا تھا، جب زمین پر بھیجا تھا، تو 300 سال تک حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں گر گراتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے رہے، اور 300 سال تک حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام اپنی نگاہ پاک کو آسمان کی جانب بلند نہیں کرتے ہیں، یا اللہ سے حیا کرتے ہیں، اللہ سے شرم کرتے ہیں۔ ایک ادنا سی لغزش حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام سے جب لغزش ہو جاتی ہے، جب خطائیں ہو جاتی ہے، تو 300 سال تک حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں گر گراتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے، اور 300 سال تک اپنی چہرے کو، اپنے سر کو آسمان کی جانب نہیں اٹھاتے ہیں۔ ایک گناہگار انسان ہے کہ خطا پہ خطا کرتے چلے جا رہے ہیں، گناہ پہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ہم اللہ کے گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ہم اپنے گناہوں پہ نادم نہیں ہو رہے ہیں، ہم اپنے گناہوں پہ شرمسار نہیں ہو رہے ہیں۔ اور جب کوئی اس کی اصلاح بھی کرتا ہے تو میری ملت کے نوجوانوں ہم اس کو عقلی دلیلیں پیش کرتے ہیں، ایک تو چوری اور دوسرے سینہ چوری۔ میرے ملت کے نوجوانوں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو دیکھیے کہ آپ جس کا جشن منا رہے ہیں، ارے قربان جائے نبی کی ذات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرما کر کے ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال کر دیا ہے۔ ہم اپنی قسمت میں جتنا ہی ناز کرے اتنا ہی کم ہے۔ جھم کر درود پاک پڑھ لے تو عرض کرتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا کریمنا مولانا آپ ہی کے والا ہے، آپ ہی کے فائدہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا کریمنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم وصلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میری ملت کے نوجوانوں حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام جب اللہ سے لغزش ہو جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں رب ذوالجلال، اے پاک پروردگار عالم، کہ اب کیسے میں اپنے تیرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میں تیری بارگاہ میں اپنی خطاؤں کو معافی مانگ رہا ہوں، ان کے وسیلے سے، ان کے توسل سے اے اللہ میری خطاؤں کو معاف کر دے، میری غلطیوں کو معاف کر دے۔ جب حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کہ دونوں کے یہ دیکھ لیجئے کتابوں میں مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام اس قدر روئے کہ اہل دنیا میں ان کی طرح رونے والا کوئی نہیں تھا۔ اگر اہل دنیا کا رونا حضرت اگر جمع کر دیا جائے تو حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام کو رونا اسے بڑھ جائے گا۔ اگر حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام کو رونا اور اہل دنیا کا رونا کو جمع کیا جائے تو حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام کا رونا بڑھ جائے گا۔ میرے ملت کے نوجوانوں اہل دنیا کا رونا، حضرت داؤد علیہ السلام کو رونا، حضرت نوح علیہ السلام کو رونا اگر اکٹھا کر دیا جائے تو حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کو رونا اس سے زیادہ بڑھ جائے گا۔ اس کا حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ایک ادنا سی لغزش کی وجہ سے خدا کی بارگاہ میں گریا فرماتے رہے، خدا کی بارگاہ میں روتے رہے اور گر گراتے رہے۔ لیکن میرے ملت کے نوجوانوں جب آقا کائنات کے وسیلے سے حضرت آدم علیہ نبی السلام اللہ کی بارگاہ میں جب وسیلہ سے توبہ کرتے ہیں اور وسیلہ سے جب اس کی بخشش کا پروانہ عطا فرماتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے آدم تم نے میرے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے کیسے جانا، تم نے کیسے پہچانا؟ ابھی میں نے محمد کو جسد پیدا ہی نہیں کیا ہے، میں نے جسد پیدا ہی نہیں کیا۔ اے آدم تو نے میرے محبوب کو کیسا جانا؟ ارشاد ربانی سننے کے بعد حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام ہے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے رب ذوالجلال، اے پاک پروردگار عالم، جب تم نے مجھ کو پیدا کیا تھا، جب تو نے اپنی مجھے روح پھونکی تھی، اے پاک پروردگار عالم، جب میں نے اپنے سر کو عرش کی جانب اٹھایا تھا تو میں نے عرش کے پاؤں پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے لکھا ہوا دیکھا تو میں نے سمجھ گیا کہ میں نے پہچان گیا کہ یقیناً جو اللہ نے جس کا نام اپنے نام کے ساتھ کیا ہے یقیناً کوئی اللہ کا محبوب
महबूब होगा, यकीनन कोई अल्लाह का प्यारा होगा, यकीनन कोई अल्लाह का दुलारा होगा, अल्लाह की सारी मखलूक में सबसे ये ज्यादा महबूब होगा। ऐ पाक परवरदिगार आलम, इसीलिए मैं तेरे उस महबूब के वसीले से, मैं तेरी बारगाह में उसके वसीले से मैं अपनी लगिशों की, अपनी खताओं को मैं माफी तलब कर रहा हूँ। तो मेरी मिल्लत के नौजवानों, अल्लाह ताला इरशाद फरमाया, ऐ आदम तुमने मेरे महबूब के तवस्सुल से, तुमने मेरे महबूब के वसूले से, तुमने अपनी खताओं की, अपनी लगिशों की जब माफी तलब कर रहा, जब मैंने तुझको अपने महबूब के वसीले से तुम्हारी खताओं को माफ कर दिया, वसीले से मैंने तुम्हारी खताओं को माफ कर दिया। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, वह है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते पाक के जिसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाते पाक के जिसके वसीले से हजरत आदम आला नबी अलैहिस्सलाम की खताएं माफ हो जाती है। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाते पाक है। आइए हजरत इमाम सरफुद्दीन शेखुल इस्लाम हजरत इमाम सरफुद्दीन बुसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में ले चलना चाहता हूँ। एक मर्तबा का वाक़या है कि हज़रत इमाम बुसरी सरफुद्दीन बुसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के जिस्म आधा दर फालिस से मुस्तफी होता है, फालिस लग जाता है। और हज़रत इमाम बुसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत सारी इलाज कराए, बहुत तबीबों को दवा किए, बहुत हकीमों का इलाज कराए, लेकिन ला इलाज मर्ज बढ़ता गया, जूं जूं दवा की मर्ज बढ़ता गया, जूं जूं दवा की, यहाँ तक के था कि जिंदगी का चिराग बुझ जाने का यकीन होने लगा। लेकिन दिल क्या था, गहराइयों से आवाज आई कि ए बुसरी, तुमने दुनिया के हाकिमों का इलाज कर लिया, तुमने दुनिया के तबीबों का इलाज कर लिया, तुमने दुनिया के डॉक्टरों का इलाज कर लिया, अरे आओ जरा जिक्र मुस्तफा तो करके देखो, आओ जरा महबूब का जिक्र तो करके देखो। मेरी मिल्लत के नौजवानों, जब दिल क्या था गहराइयों से जब ये याद आती है कि ए बुसरी, ए सरफुद्दीन बुसरी, वो नबी कायनात का जिक्र जो है वो तमाम दवाओं के, तमाम मरीजों के इलाज है, वो तमाम मरीजों को दवा है, जा जिक्र मुस्तफा तो करके दे। मेरे मिल्लत के नौजवानों, बिरादर मिल्लत इस्लामिया, जब दिल की आता गहराइयों से आवाज आती है, कहते इमाम सरफुद्दीन बुसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्लाह का जिक्र करने के लिए जब एक कसीदा को लिखते हैं, कसीदा लिखते हैं, और कसीदा लिखने के बाद जब कसीदा मुकम्मल हो जाती है, कहते इमाम सरफुद्दीन बुसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब रात में जब सोते हैं, ख्वाब में क्या देखते हैं कि दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, हबीबे किरदेगार, आमिना के लाल, शब असरा के दूल्हा, अहमद मुस्तफा, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए हैं। और कहते इमाम सरफुद्दीन बुसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह बुरेदा शरीफ जो अपने मुक्हातों से नबी का जिक्र में लिख रहे थे, नबी की शान में लिख रहे थे। मेरे मिल्लत के नौजवानों, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो कसीदों को सुभान अल्लाह सुनाने लगते हैं। झूम कर दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सफीना करीमना तबीबना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम व सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मेरी मिल्लत के नौजवानों, हज़रत इमाम बुसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह के बयान है, आप इरशाद फरमाते हैं कि जब मैं कसीदा शरीफ को सुनाते रहा, सुनाते सुनाते एक शेर के जब पहुंचे, जिसका मतलब यह है कि दुआओं के मालिक व मुख्तार, तुम्हारा वो हाथ है कि जिस मर्ज में लग, जिस मरीज को लग जाए उसको अल्लाह ताला तेरे सदके में उसको शिफा अता फरमा देता है। और तेरा वो मुकद्दस हाथ है कि जिस दीवानगी पे लग जाता है अल्लाह तबारक व तआला उसे बेपाना मालो दौलत अता फरमा देता है। हज़रत सरफुद्दीन बुसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब वाक़या को सुनाते हैं, अपना बयान करते हैं कि जब मैं कसीदा को सुनाते रहा, जब मैं कसीदा को सुना चुका तो मैंने क्या देखा कि दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, हबीबे किरदेगार, शब असरा के दूल्हा अपने गोरे गोरे हाथ, नूरानी हाथों को मेरे बदन पर मस करते हैं, मेरे बदन पर टच करते हैं और एक यमनी चादर मुझे अता फरमाते हैं। हज़रत इमाम सरफुद्दीन बुसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप इरशाद फरमाते हैं कि जब मैं ख्वाब से बेदार हुआ तो मैंने क्या देखा कि जो तमाम दुनिया के डॉक्टरों ला इलाज हो चुके थे, कोई
दवा फायदा नहीं कर रही थी, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक को मेरे बदन पे मस कर दिए हैं, तो अल्लाह ताला उनके लम्स करने, उनके मस करने के सदके में अल्लाह ताला मुझे सेहत कामिला अता फरमा दिया है। और आप इरशाद फरमाते हैं कि जो मैंने देखा था, आका ने जब यमनी चादर मुझको अता फरमाई थी तो मैंने क्या देखा कि आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुझे चादर अता फरमाए थे वो मेरे पास चादर मौजूद है। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, इसीलिए कहते हैं कि क्यों कर न हरदम मिना फुकारो या रसूलल्लाह, कि हो मुश्किल हर जब मैं फुकारा हबीब या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, बिरादर मिल्लत इस्लामिया, ये खुश नसीबी की बात है कि आप तमामी हज़रात सरजमीन रायपुर के नौजवान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र करने, सुनने, सुनाने के लिए ये महफिल पाक इनेकाद किए हैं। बहुत ही मुबारकबाद है, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ है